साहब जी की देन है, प्रोफैसर साहब जी के सदका। सो अज भावें शरीरक तौर पर प्रोफैसर साहब साडे विच नहीं, पर एक गल बड़ी कमाल दी करया करदे सी। कहते तुहाडे चरित्र अते व्यवहार तो पता लग जाता तुहाडा मार्गदर्शक कौन है। साडे भी चरित्र अते व्यवहार तो पता लगे कि साडे मार्गदर्शक प्रोफैसर साहब ने, साडे रहबर ने। ते बाबा साहब जी के कारवां नूं, साडे बहुजन रहबरां सतगुरां महापुरखां के कारवां नूं जेकर अगे लैके आए ने तां माणयोग प्रोफैसर साहब जी लैके आए ने। अज उन्हां नूं कोट कोट प्रणाम करदिआं ते वादा करदा कि मैं जो तुसी ड्यूटी लाई सी कि संविधान की विचार है जिहड़ी लगातार जारी रखनी है। मैनू आर्टिकल 31 तो अगे थोड़ी जी प्रॉब्लम आ रही है। नवराज वीर वर्गे एडवोकेट, संजीव भौरा वर्गे जिहड़े साडे सूझवान एडवोकेट ने, उन्हां तो सलाह लैके इस संविधान नूं जो लड़ीवार शुरू किया है, प्रोफैसर साहब मुक्तसर जी ने जो मैनू हुक्म किया सी, उस हुक्म नूं प्रवान करदिआं होइआं इस संविधान की लड़ीवार विचार शुरू करांगा। सो अज साडे विच सत्कारयोग माता अमरजीत कौर जी पहुँचे ने, जो साडे प्रोफैसर साहब जी के सत्कारयोग धर्म पत्नी जी ने। सो सारे परिवार नूं प्रणाम कि एक योधा, एक रहबर तुसी समाज नूं दिता ते जिसने समाज बदल के रख दिता। जिथे मैं प्रोफैसर साहब जी नूं कोट कोट प्रणाम करदा, साडे सत्कारयोग वीर बलवीर सिंह जी इंग्लैंड वालियां ने भी बेनती की सी, जिन्हां ने डॉक्टर अंबेडकर नगर पिंड ढड्डे लाइब्रेरी खोली है। उन्होंने भी कहा सी साडे वल्लों भी प्रोफैसर साहब नूं कोट कोट प्रणाम करना। तो उन्होंने प्रोफैसर साहब जी दी किताबां दा पूरा सैट अपनी लाइब्रेरी दे विच रखिया है। ये लाइब्रेरी फगवाड़े तो हुशियारपुर रोड ते पिंड ढड्डे डॉक्टर अंबेडकर नगर दे विच पै जांदी है। जिहड़े किताबां पढ़ने चाहुंदे ने प्रोफैसर साहब दियां, पहली बेनती है कि तुसी खुद खरीदो, तो जिहड़े अजे नहीं खरीद सकते हो लाइब्रेरी चों किताबां लिया के पढ़ सकते हैं। सो अज जिहड़ा लोधीपुर पिंड विखे प्रोफैसर साहब के संबंध जिहड़ा प्रोग्राम रखिया, शलाघायोग है कि प्रोफैसर साहब जी की सोच, साडे रहबरां सतगुरां की सोच नूं अगे वधाया जा सके। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां जी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सब तो पहला अज दे समागम दे विच जिन्ने भी पतवंते सज्जन भैणां भरा साडे पहुंचे ने, सब दा जी आया आखदियां। और अज दे इस समागम नूं समर्पित जो राष्ट्रीय मूल भारतीय चिंतन संघ जोन दुआबा पंजाब वालों प्रोफैसर गुरनाम सिंह जी अज जिन्हां दी याद नूं असीं ताज़ा कर रहे हैं। सो साडे बलजिंदर रतन जी आस्ट्रेलिया तो आए ने, इन्हों ने कल ही फोन किया, अचानक जी फोन कर दिता। और असी तो जी देखो साढ़े जिन्ने मिशनरी साथी अस तो उन्होंने गुलाम आ कि जिथे सानू खड़े करनगे अस उत्थे खड़े हो जाना। और मेन मकसद जो है उसनू पूरा करना हुंदा है, मिशनरी साथियों के नाल ही पूरा किया जा सकता है। और साढ़े बहुत ही सत्कारयोग माणयोग साढ़े साथी पहुँचे ने इत्थे। और तकरीबन जे कल्ले कल्ले दा नाम लवां तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। सो साढ़े प्रोफैसर गुरनाम सिंह मुक्तसर जिन्हां दे मिसिज अमरजीत कौर जी साढ़े विचकार खास तौर पर पहुँचे ने। मैं जी आया आखदी हाँ और प्रणाम करदी हाँ इहो जे परिवार नूं, पूरे परिवार नूं करदी हाँ, क्योंकि जिथे इहो जे हीरे पैदा हुंदे ने उही अगे समाज नूं लैके जांदे ने। और ज़्यादा गल्लां मैं नहीं करनियां, पहले हुक्म आ गया सी कि गल्लां ज़्यादा नहीं करनियां। और मैं समझदी हाँ कि सारे ही चेहरे जिन्ने बैठे ने वो सारे ही प्रिंसीपल बैठे ने, एक स्टूडेंट मैं हाँ, क्योंकि सब ही जिन्ने बैठे ने सारे ही मिशनरी साथी ने। और जो साडे भाई साहब बोल के गए जिहड़े दुबई तो आए हुए सी, बहुत ही वधिया गल बोल के गए, मैनूं चंगा लगा बहुत कि अपने नाल अपने बच्चों नूं लैके आया करो, अपने साथियों नूं दो दो चार चार साथी नाल लैके आया करो, क्योंकि असीं उही लोग इकट्ठे हुंदे हाँ जिहड़े पहले ही इस मिशन नूं जाणू हुंदे, इस मिशन तो जाणू हुंदे। इस करके मैं ताइयों कहंदी हाँ कि सारे प्रिंसीपल ने स्टूडेंट तो कोई बैठा ही नहीं, स्टूडेंट नूं नाल लैके आउणा हुंदा है। सो
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਸਮਝੋ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ। ਇਹ ਜੋ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਦੋ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬੋਲਾਂਗੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ YouTube ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਗੀਤ ਉਹ ਲਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੀਤ ਆਪਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਸਮਝੋ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ। दरी दरी धक्के खांदे वे लोगों, तुसी के दर दे हो जाओ। भीम मिशन दे दीवे अपने घर घर विच जगाओ। वांग समुंदर मारो छल्ला, कदम बढ़ाओ। हो मनुवाद नू खूंजे लाके और तू अपना राज ले आओ, और तू अपना राज ले आओ। सो साडे राइटर साहब मिशनरी और पंजाबी सॉन्ग भी बहुत सारे लिखे इन्होंने। मदन जलंधरी जी और साढ़े भाई साहब बहुत सारा मान सत्कार दे गए ने, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ। बाबा साहब दी उंगली दा बाबा साहब दी उंगली दा समझो संसद वाली इशारा। बाबा साहब दी उंगली दा समझो संसद वाली इशारा। आसी मूल निवासी हाँ, आसी मूल निवासी हाँ, ये है भारत देश हमारा। बाबा साहब दी उंगली दा समझो संसद वाली इशारा। बाबा साहब दी उंगली दा समझो संसद वाली इशारा। मिशनरी साथियों वालों बहुत सारा मान सत्कार है, धन्यवाद। मनुवाद सोहले गाओ ना, आपस विच लड़ो लड़ाओ ना। मनुवाद सोहले गाओ ना, आपस विच लड़ो लड़ाओ ना। गुट कल्ले कल्ले खाओ ना, नहीं के बिना गुजारा। बाबा साहब दी उंगली दा बाबा साहब दी उंगली दा समझो संसद वाली इशारा। बाबा साहब दी उंगली दा समझो संसद वाली इशारा। बहुत सारे साथियों वालों बहुत सारा मान सत्कार है, धन्यवाद करते हैं। साढ़े सोहन सैजल जी बहुत सारा मान सत्कार देंगे ने, तह दिल दिया गहराइयां धन्यवाद। कल कांशी राम दी मन लिए, लड़ मिशन भीम दा बन लिए। बाबा साहब
ਇੱਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਬਿਨ ਆਈ ਮੌਤੇ ਮਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਬਿਨ ਆਈ ਮੌਤੇ ਮਰਦੇ ਹੋ। ਨਿਤ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਨੂੰ, ਨਿਤ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕਰ ਲੋ ਹੱਥ ਕਰਾਰਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਸਮਝੋ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਸਮਝੋ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ। ਹੱਥ ਲੰਘਿਆ ਸਮਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਕਰੂ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਪਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਾਥੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਤਹਿ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਜਾਂ। ਹੱਥ ਲੰਘਿਆ ਸਮਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਕਰੂ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਪਾਵੇਗਾ। ਕਹੇ ਰੱਤੂ ਪਿੰਡ, ਕਹੇ ਰੱਤੂ ਪਿੰਡ ਰੰਧਾਵੇ ਦਾ, ਬਣੇ ਬਹੁਜਨ ਅਰਸ਼ ਦਾ ਤਾਰਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਸਮਝੋ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਸਮਝੋ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹਮਾਰਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਸਮਝੋ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਸਮਝੋ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਸਮਝੋ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ, ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਾਥੀ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਰਤਨ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ, ਸਾਡੇ ਕੁਲੀਗ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਕਤਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਭਾਰਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸਟਾਲ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਆ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਲਾ ਦਿਓ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਵਾਂ, ਮੈਂ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆ। ਜਾਨੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਖਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਿਖਰ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੀਤ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਨਾਮੀ ਸਿੰਗਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਨਾ ਲੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ, ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਲਾਮਾਂ ਜਿਹਾ ਜੀਣ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਖੁੱਡਾਂ ਖੋੜਾਂ ਤੇ ਗੁਫਾਵਾਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਵੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਨਾ ਲੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੋੜੇ ਪੰਨੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪੈਰੇ ਬੇੜੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਨਾ ਲੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਮਨੂਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਾਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਝਾੜੂ ਫੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਝਾੜੂ ਫੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਨਾ ਲੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਨਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਵਾਂਗ ਨਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਜਿਹੇ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਗਿਆ। ਪਾਟੋ ਧਾੜ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਜੋੜ ਕੇ ਗਿਆ। ਸਭੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਤੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਤੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਨਾ ਲੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਨਾ ਲੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਨਾ ਲੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਨਾ ਲੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਟੇਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਉਹ ਲਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ 2-3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ, ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 27ਵੀਂ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯਾਦਗਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਦੱਸਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਡਾਉਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਅਸੀਂ। ਨੰਬਰ 1, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ, ਉਹ ਸੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ। ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜੜ ਕਰ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲਈ ਤਾਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਊੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੰਬਰ 2, ਜੜਤਾ। ਜੜਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪਿਓ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਤੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤਾ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਤੀ, ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਤਾ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿ। ਕਈ ਗੱਲ। ਨੰਬਰ 2, ਜੜਤਾ। ਇਸ ਜੜਤਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿਓ। ਨੰਬਰ 3, ਅਗਿਆਨਤਾ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੱਢ ਸਕੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਬਾਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਡਰਤਾ। ਡਰਤਾ, ਡਰ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ 4 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੂਜਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਦੂਜੀ ਕਾਸਟ ਦਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਭੇਡ ਚਾਲਤਾ। ਭੇਡ ਚਾਲਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਘਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਹਜੇ 20 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋ ਇਹਨੂੰ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਉਂਗਲੀਆਂ 'ਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਡੰਡਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਗਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨੰਗ ਧੜੰਗਾ ਬਾਬਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਪੂ ਆ ਇਹ, ਬਾਪੂ ਆ। ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਬਾੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਪਾਣੀਓ ਮੰਗਦੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭੇਡ ਚਾਲਤਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਖੜਨਾ, ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਖੜ ਜਾਣਾ, ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਈਏ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀਏ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕੀਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਮੂਰਖਤਾ। ਮੂਰਖਤਾ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀ। ਮੂਰਖਤਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ 10 ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ BA ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੱਖ ਖੋਦਦਾ ਫਿਰੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਨੌ ਮੂਰਖਤਾ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ 5-6 ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਤੇ ਕਢਾਓ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ। श्री सुरिंदर कुमार पुआरी प्रधान गौरमेंट टीचर यूनियन पंजाब सूबा प्रधान ने, उन्होंने बेनती है कि वो भी आके सीमित समय के विच अपने विचार पेश करनगे। इस तो बाद श्री रमेश कौल जी 2 मिनट लाउणगे। अज दे इस समारोह विच शामिल मेरे सारे भैणां वीरां नूं जय भीम, जय भारत। महापुरुषां ने एक गल कही आ कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਰਤਨ ਜੀ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ कि 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਸੋ ਦਿਲੋਂ ਸਲਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ प्रोफैसर साहब होना दे जीवन साथी साडी बड़ी भैन अमरजीत कौर जी इत्थे आए ने। साथी जी जिन्ने भी साडे मिशनरी साथी ने, उन्होंने जिन्नियां भी उचाइयां तय कीतियां ने, उन्हां पिछे जिहड़े घर दे साथी हुंदे आ उन्हां दा बहुत वड्डा योगदान हुंदा। क्योंकि साडे मिशन विच कमाई लई कुछ नहीं हुंदा। रोटी भी रास्ते कई बारी पल्लियों खानी पैंदी आ। सो उन्हां नूं भी असीं दिलों सजदा करते हैं, क्योंकि साडे प्रोफैसर साहब उन्हां ने जो साडे इतिहास रिसर्च की, आउण वालियां पीढ़ियां नूं दस्सिया, उन्हां अंदर सिर चुक के तुरन दी एक जुर्रत दी, उन्होंने होर अगे ले जाने की जरूरत है। मेरे तो पहला सैजल साहब वर्गे साथी बोल गए ने, उन्होंने तो बाद मेरा बोलना तो वैसे ही सूरज नूं दीवा दिखाने के बराबर आ। पर मैं एक जरूर बेनती करनी आ कि साडी कौम के लोगों नूं एक लफज अपनी जेन चों कढ़ना चाहिए, सानू की। क्योंकि जे असी गल खाने की करते हैं जां टाइम पास की करते हैं, तो जिहड़ा नालियां दे कीड़े मकोड़े आ वो भी अपना टाइम पास करी जाते आ। पर एक मनुख जिहड़ा इहो जिहा प्राणी आ जिहदे कोल एक सोच है, एक समझ है। गल्लां बेशक छोटियां छोटियां होंदियां, पर आपां बहुत जे गंभीरता लईए उन्हां दे रिजल्ट बहुत वड्डे आंदे आ। एक पिछे जे पंजाब दी पोलीटिकल दी गल है कि सिर्फ लॉ ऑफिसर्स विच साडी कौम बारे बड़ा गलत बोलिया गया, पर मैं हैरान सीगा कि साडे बहुते बुद्धिजीवी उस प्रति चुप ही रहे कि असीं की लेना देना, जां साडी आम कौम भी जिहड़ी आ उस प्रति चुप ही रहे कि छड्ड परे साडा की वाह वास्ता, असीं किहड़ा ला अफसर बनना। भी गल सहे दी नहीं आ, गल पैसे दी आ कि अज
ਲਾ ਆਫੀਸਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਆ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਸਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਊਗੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਟੀਚਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਟੀਚਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਔਰ ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘੇੜ-ਮੇੜ ਜਿਹਾ ਖੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵੈਲਫੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੂਜਨੀय ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਸਾਹਿਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫ ਸੀ ਉਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਉੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੰਦ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਰੋਕ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਭਾਗ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਕੌਲ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਨ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੀਮ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਲਮਗੜ੍ਹ ਜੀ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਸਾਥੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲਜਿੰਦਰ ਰਤਨ ਜੀ ਔਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਬਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਬੜਮੁੱਲੀ ਦੇਣ ਆ ਕਿ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੇ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਾਡੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਬਲਜਿੰਦਰ ਰਤਨ ਜੀ। ਫਗਵਾੜੇ ਪਾਰਕ ਬਣੀ ਆ, ਬੜੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਰਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ 1997 ਚ ਕੇਡਰ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨੇਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੁਣਿਆ। 2-3 ਵਾਰ ਕੇਡਰ ਕੈਂਪ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਗਵਾੜੇ ਲਗਵਾਏ ਆ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਭੈਣ ਜੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੋਟਨ ਨਮਨ ਹੈ। ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਲੂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰੱਖੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਆ, ਦੁਸਹਿਰਾ ਆ, ਤੀਆਂ ਆ, ਰੱਖੜੀ ਆ, ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਉਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਬਿਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣ। ਜੇ ਤੀਆਂ ਆ ਤਾਂ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਧਿਰ ਆ ਸਾਡੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਮਨਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਈ ਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਸੁੰਦਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮਨੂਵਾਦੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਨਚਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂ ਮੇਲਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 26 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਸ਼ਾਹੂ ਮੇਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਆ 1500 ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੋਹਣ ਸਹਿਜਲ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਾਓ ਭੰਗੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਪੈਗ ਪੈਗ ਲਾ ਕੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਸਕਾ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਕਰਾਈਏ। ਦੁਸਹਿਰਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਸਮਰਾਟ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਥੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਸਮਰਾਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੇ ਦਸ਼ਮੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਬਈ ਨੱਚੋ ਗਾਓ ਭੰਗੜੇ ਪਾਓ ਔਰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੌਂਛਣਾ ਫੜਿਆ ਉਹ ਵਜਾਉਂਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ 10 ਰੁਪਏ ਫੜਾ ਦੇਣ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਦਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਓ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ, ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ 13 ਤਰੀਕ ਦਾ ਤੇ 14 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਖਰੇ ਸੰਗਤ ਆਉਣੀ ਹੀ ਘੱਟ ਆ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੀਬੀ ਫਾਤਮਾ ਸ਼ੇਖ ਔਰ ਤਥਾਗਤ ਮਹਾਮਾਨਵ ਬੁੱਧ ਔਰ ਅਸ਼ੋਕ ਸਮਰਾਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਚੂਆਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ 3 ਵਾਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੰਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਉਹ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਮੇਲਾ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਨਾ ਭਰਿਆ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਬਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝੋ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪਾਸ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੱਤਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀਏ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੇ 4 ਵਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਡਿਆ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤਥਾਗਤ ਮਹਾਮਾਨਵ ਬੁੱਧ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਦੱਸੀ ਆ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਦੇ ਆਪ ਮਾਲਕ ਬਣ ਲਈ, ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜੋੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਦੇ ਹੀ ਸੰਸਦ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਬ ਕੀ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ, ਅਬ ਕੀ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਰਾਜ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਸੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਲਚਰ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਨੀ ਧਰਮ ਆ, ਸਿਰਫ ਸਮਾਜਿਕ ਲੜਾਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਤਥਾਗਤ ਮਹਾਮਾਨਵ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤਥਾਗਤ ਮਹਾਮਾਨਵ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਉਹ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਪਾਰਕ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਓ ਆਪਾਂ ਚਲੀਏ ਬਈ ਦੇਖੀਏ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਇਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲੇ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਬਲਾਕੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਅਜਾਈ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਮੇਲੇ ਮਨਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣਾ, ਜੇ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਮਨਾਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰਤ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਹੋਵੇ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਗਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਫਸਰ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ, ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 6 ਵਾਰੀ ਉਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗੀ ਆਓ ਜੀ ਚਲੀਏ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹੂਗੀ ਆਓ ਜੀ ਚਲੀਏ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲੇ ਸੁਣ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਜਾ ਲੈਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਓ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਚਿੰਤਕ ਨੂੰ, ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ, ਲੇਖਕ ਨੂੰ, ਆਗੂ ਨੂੰ, ਕੀ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਲਾਈਏ, ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਰੀਫ 'ਚ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਮਿੱਤਰ ਰਹੇ ਨੇ। 50-52 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। 67-68 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ BA MA ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੀ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰਾ
ਮਨ ਉਚਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ, ਕੁਝ ਸਿਖਾਊਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਿਖਾਊਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਲੇਖ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਣ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਠੀਕ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ, ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਵੇ ਕੁੜੀ, ਐਡਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹੋਵੇ ਫਲਾਣਾ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੱਲ ਇਹ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ, ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਹਾਦਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਅੜੀਅਲ ਵੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆਊਂਗਾ, ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਦਰ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਸਵਾਇਆ, ਧੌੜੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲਈ, ਬੱਸ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਦਿਖਤਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ। ਐਡਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੀ ਉਹ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਐਡੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਬੋਝ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਖਿਲਾਫ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਨਾਸ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਕਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਾਮਰੇਡ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਘਣਸ਼ਿਆਮ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਣੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਚੁੱਠੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਲੱਭਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਐਮਏ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੱਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਆ ਜਾ ਹੁਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਆ ਹੱਲ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ, ਲੱਗੇ ਰਹੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ, 3 ਦਰਜਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ, 400-500 ਕੈਸਟ ਬਣਾਤੀਆਂ, CD ਛਾ ਗਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬਣਾ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬਣਾ ਗਏ। ਕੱਲੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੀਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਆ, ਉਹੀ ਕਿਤਾਬ ਜੇ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹਨੂੰ ਭਵਜਲ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਵਜਲ ਪਾਰ ਗ੍ਰੰਥ। ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਉਸ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ, ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਚਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵਾਧੂ ਕਰ ਗਏ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਲਮਗੜ੍ਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਚਿੰਤਨ ਸੰਘ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੇਗੀ, ਤੁਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਾਣ ਲੱਗੀਏ ਜਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਚਿੰਤਕ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੱਜਦੀ ਸੀ ਔਰ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਫੋਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਪੈਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਦੋ ਚਾਰ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ, ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਟੁੰਬ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੇਖ ਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਐਡੇ ਖਲਜਗਣ ਵਿੱਚ ਜਦ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਖੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲੋ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਭੁਲਾਇਓ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਐਡੇ ਖਲਜਗਣ ਵਿੱਚ ਜਦ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਖੋ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਓਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਤਾਓਗੇ, ਬਹੁਤ ਰਵਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਬਣ ਕੇ ਘੁਲ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋ, ਰਚ ਮਿਚ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਗਰਮੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਸੁਣਨ ਆਏ ਆ, ਬੈਠੇ ਆ, ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਚੇਚੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਸੀ, ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੁਕਾਣੇ ਹੈ। ਮੌਤ ਨੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਵੇ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਵਕਤ ਦਾ ਪੀਲਾ ਕਾਰਡ ਵਿਖਾ ਕੇ, ਪੀਲਾ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ, ਚੱਲੋ। ਪੀਲਾ ਕਾਰਡ ਵਿਖਾ ਕੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰੇ, ਮਿਟਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਲੇਖ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰੀਬੀ ਲਿਖਤਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਟਿੱਕੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਹੰਸੋ ਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਮਨਾ ਦੀ ਔਖੀ ਘਾਟੀ, ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸਨੂੰ, ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਮਨਾ ਦੀ ਔਖੀ ਘਾਟੀ ਸਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਬਨਾਰਸ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਬਨਾਰਸ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇਸੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਡੇ ਖਲਜਗਣ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਮੌਤ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਹ ਸਾਡਾ ਏਮ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਲਜਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਈਏ ਉਹ ਹੈ। ਮਿਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ, ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਓ ਉਹ ਜਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਠ ਬਈ, ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਠ, ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਠ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢੰਗ ਦੇਖਣਾ ਜਰਾ।
ਰੱਬ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕਲਮ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੌਣ? ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਗਰੀਬੂ, ਜਾਟਾਂ ਦਾ ਹਲੂਮਾਨ, ਹਨੂਮਾਨ ਨੂੰ ਹਲੂਮਾਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਾਈਆਂ ਦਾ ਘਸੀਟਾ, ਝਿਉਰਾਂ ਦਾ ਦੇਬੀ, ਛਿੰਬਿਆਂ ਦਾ ਮਿੱਤੀ, ਤਰਖਾਣਾਂ ਦਾ ਚੰਦੀ, ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੂ, ਮਜ਼ਵਿਆਂ ਦਾ ਮੱਖੀ, ਬਾਜੀਗਰਾਂ ਦਾ ਬੁੱਟੀ, ਮਰਾਸੀਆਂ ਦਾ ਭਜਨੀ, ਸਾਂਸੀਆਂ ਦਾ ਝਾਂਗੀ, ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖਰ, ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਧੀਰਾ, ਬੌਰੀਆਂ ਦਾ ਛਿੰਦਾ, ਜਮਾਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਮਾ, ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਜੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਨਾਂ ਲਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਜੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਪਹਿਰੇ 'ਚ ਚੂਰੀਆਂ ਖਾਇਆ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਚੂਰੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਸਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਂ ਲਏ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੇ ਇਹੀ ਨਾਂ ਰੱਖਣੇ, ਇਸ ਜਾਤ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੂਰੀ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜੂਗੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਚੋਬਦਾਰ ਤਲਾਅ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਰਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਚੋਬਦਾਰ ਤਲਾਅ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਗੰਗਾਧਰ ਵੀ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ 7 ਕਰੋੜ ਅਛੂਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਜੋ ਗੰਗਾਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਗੰਗਾਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹਨ। ਠੀਕ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨੰਨਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ। ਕਫਨ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਾੜੀ ਫਾੜ ਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਦੇਹ ਢਕੀ। ਗੰਗਾਧਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਰਤਨ ਵੀ ਨਮੂਨੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ। ਅਛੂਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬਲਰਾਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਭਰਾ ਦੀ ਅੰਤਮ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਆਪ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਖੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਦੇ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਾਣਿਆ, ਕਿਹਾ, ਲਿਖਿਆ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸਾਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਦਰਦ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੜ ਜੀ ਕੋਈ ਸੱਟ ਵੱਜੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਡੇ ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਏ, ਡੇ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਠ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਤਰਨ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਤਰਨ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੋਚੋ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚੀਏ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਤੋਰੀਏ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਤਲਿਆਂ ਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਤਲਿਆਂ ਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। 3 ਮੇਲ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂ ਭਿਉਂ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਹਰੇ ਰਾਮਾ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਜੈ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਦੇ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਉਸੇ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਜਨ ਕਿਹੜੇ ਗਾਉਂਦਾ? ਹਰੇ ਰਾਮਾ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੈ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਲਮਗੜ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਭਿਨੰਦਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ, ਲੇਖ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿਖਵਾਏ ਜਾਣ, ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ। ਉਹ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਥੀ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਸੁਣ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਯਾਦਗਾਰ ਤਾਜ਼ੀ ਰਹੇਗੀ, ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੱਦਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁੜਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੰਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਸੀ ਤਾਂ 15-15 ਲੱਖ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਜੁਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਠੋਸ ਸੱਚਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਉਹਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਟਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਰਡ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੁਫਤ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਤੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਤੇ ਦੇਣਗੇ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੁਫਤ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਹੋਟਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੀ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲਾਲ ਪੀਏ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਹੋਟਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਬਾਕੀ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਮੁਫਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਮੁਫਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਮੁਫਤ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਮੁਫਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੋ ਕਦੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਉਸ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਕੌਣ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਦੇ ਹਰਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੋ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਗੁੱਡਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਿਆ ਕੱਪੜਾ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਲਾਂ ਲਾ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ 775 ਦਾ ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ 350 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸੇਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸੇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਨਾਂ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ